ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం నమః శివాయ. ఓం తత్సత్. Pranams to all Atma Jyotis, divine light of the self. Welcome. మన సెషన్ 6 గురు పూర్ణిమ గురు పరంపర సెలబ్రేషన్స్. ఈరోజు ఒక స్మాల్ ప్రజెంటేషన్, ముందుగా ఒక 7 minutes ఆన్ మదాలస. ఇది మై వైఫ్ అండ్ మై డాటర్స్ ప్రిపేర్డ్ ఆన్ దిస్ అకేషన్. దాని తర్వాత we will go to Patanjali Yoga Sutras and about Patanjali Maharshi by my brother Srinivas Prasad here. So first I will share my screen, then we will go through Madalasa. Pranams to all Atma Jyotis. On the occasion of Guru Purnima, our humble presentation on Madalasa as a tribute to our Guru, Sri Narasimha Prabhuji. My name is Aruna Pilludla. The story of Madalasa, the Queen of Kashi, is from Markandeya Purana. My elder daughter, Sivani, will present the story of Madalasa. Madalasa was an enlightened Brahmanian. She was married to King Ritwaja of Kasi. She served her husband humbly with great love and never showed off her superior wisdom. They lived happily and were blessed with a baby boy. Taking the child in his arms, the king named him Vikranta, the one with great valor and courage. On seeing him do this, Madalasa laughed mockingly. The king is bewildered by her attitude. Meanwhile, the newborn begins to cry. With the baby still cradled in her lap, she begins to croon a lullaby to him. Crouched in her soft notes is the kernel of Vedanta knowledge. She points out the futility of a name in the transient human life. She reminds her baby that he should not cry or get associated with the name, which is just a tag for the body he has incarnated in. He is a pure soul. Madalasa expounds on how human suffering begins from naming and claiming things as one's own. This powerful lullaby is known as Madalasa Upakyana or Madalasa Upadesha or Lullaby of Madalasa. The next two sons born to Ritwaja and Madalasa were named Subahu, the one with beautiful arms, and Shatrumardana, the vanquisher of enemies. Whenever Ritwaja named his sons, Madalasa laughed in derision. The prince's magnificent names were just empty words to her. Meanwhile, she continued to teach the Vedanta principles to her sons and taught them about dispassion and the illusory nature of life. They grew up with a strong spiritual core and detachment for desire and enjoyment. All three of them renounced the kingly life and moved to the forest to practice spiritual sadhana for enlightenment. With three princes already gone, King Ritwaja requested Madalasa to name the fourth son, but leave the fourth son for kinship. Madalasa quite nonchalantly named her fourth son Alarka, Mad Dog. She trained him only in statecraft and the duties of a king. She did not teach him Vedanta. Alarka grew to be a righteous king. His life story is a sweet reminder of the fickleness of labels. Our names will never determine the people we would become. Our efforts most certainly will. Before her death, Madalasa left a letter in a wooden box and told her son Alarka to open it only when he is in deep trouble. Alarka lost his kingdom in a battle and hid in a forest to escape from his enemies. He rebuilt his army with the help of tribals and villagers. Before attacking his enemies to reclaim his kingdom, Alarka opened the letter from his mother. He read the lullaby of Madalasa and realized the futility of his actions. He abandoned his pursuit to reclaim his kingdom and spend the rest of his life in the forest in spiritual sadhana. Alarka the Mad Dog got enlightened and fulfilled the purpose of his life. Madalasa Upakyana or Lullaby of Madalasa is composed in Sanskrit language by great Rishika Madalasa. When her babies cried, Queen Madalasa used to sing this lullaby rather than placating them with small toys and dolls. Usually, a lullaby makes a person fall asleep, but the song of Madalasa awakes a person from the deep slumber of Maya, Avidya, Agnana. The core message is, you are not the body, you are not the mind, you are not the intellect, you are pure consciousness. You are Satchidananda Atma Shiva Swarupi. This is the treasure trove of Vedanta Gnana. This is Sadguru Upadesam. My younger daughter Siri will sing the lullaby of Madalasa. Shuddhosi buddhosi niranjanosi
संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज मोहनिद्रा मतालसोलापमुवच्च पुत्रम् शुद्धोऽसि रेतत्तनतेऽस्ति नाम वृत्तं हि ते कल्पनयादुनैव पञ्चात्मकं देहमिदं मतेऽस्ति न वस्य त्वं रोदिसि कष्टहेतो न वा भवन् रोदिति विश्वजन्म शब्दोऽयमायाद्यमहेशसूनुं विद्यल्प्यमाना विविधा गुणैस्ते गुणाशभौता सकलेन्द्रियेषु भूतानि बुद्धैः परिदुर्बलानि वृत्तिं समायं यतेह पुंस अन्नापपानातिभिरेव तस्मात् न तेऽस्ति वृत्तिर्न च तेऽस्ति हानि त्वं कं चुकेशिर्यमने निजोऽस्मिन् तस्मिन् देहे मूढदं मा व्रजेत शुभाशुभैर्कर्मभिर्दैहमेतत् मदादिभिकं चुकस्तेऽपि नद्धा ततेति किञ्चित् तनयेति किञ्चित् अम्बेति किञ्चित् तयतेति किञ्चित् ममेति किञ्चित् न ममेति किञ्चित् त्वं भूतसङ्गं बहुमालपेता दुःखानि दुःखोपशमाय भोगान् सुखाय जानाति विमूढचेता तन्येव दुःखानि पुनः सुखानि जानाति विद्वान् अमिमूढचेता यानं चितौ तत्र गतश्च देहो देहेऽपि चान्यः पुरुषो निविष्ट्र मम त्वमूर्यां नयता ततस्मिन् देहेऽपि मत्तं बतमूर्हदशा शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि Thank you. Prasad, I will make you a presenter. Okay. Okay, go ahead. Telugu. What is that? Telugulo. తెలుగులోనా? ఓకే. ఆత్మజ్యోతులందరికీ నమస్కారం. నా స్క్రీన్ కనబడుతుందా? కనబడుతుంది. ఓకే. ఈరోజు మనము మహర్షి పతంజలి మహర్షి గురించి తెలుసుకుందాం. మహర్షి పతంజలి ఎవరు? ఆయన గొప్పతనం ఏమిటి? ఆయన మనకు అందించినటువంటి బోధ ఏమిటి తెలుసుకుందాం. ముందుగా పతంజలి మహర్షి గురించి ఒక వందనం.
ఆయన గురించి ఈ ఈ వందనం బహుశా 200 సంవత్సరాల క్రితం ఎవరో రాసి ఉంటారు. నేను పాడతాను. యోగేన చిత్తస్య పదేన వాచాం మలం శరీరస్య చ వైద్యకేన యోపాకరోత్తం ప్రవరం మునీనాం పతంజలిం ప్రాంజలిం ఆనతోస్మి నిత్యం. ఈ వందనానికి అర్థం ఏంటంటే యోగేన చిత్తస్య, చిత్తం అంటే మనసు, మనసుని సరైన దారిలో పెట్టడానికి యోగమును అందించిన వాడు పతంజలి మహర్షి. పదేన వాచాం, మన భాష సక్రమంగా ఉండడానికి దానికి గ్రామర్ అవసరం. ఆ గ్రామర్ని అందించిన వారు ఒకరు పాణిని మహర్షి అయితే, ఆ పాణిని మహర్షి ఇచ్చినటువంటి గ్రామర్కి ఈయన భాష్యం రాశారు. మలం శరీరస్య చ వైద్యకేన. మూడవది శరీరానికి సంబంధించినటువంటి దృఢత్వం కోసం, ఆరోగ్యం కోసం వైద్యానికి సంబంధించినటువంటి ఒక పుస్తకాన్ని అందించారు. ఈ 3 పుస్తకాలు, ఈ 3 గ్రంథాలు పతంజలి గారు మనకు అందించినటువంటివి. అటువంటి పతంజలి గారికి నేను నిత్యము నమస్కరిస్తున్నాను అని దీని అర్థం. ఈయన ఉన్న కాలము 2nd సెంచరీ BCE, క్రీస్తు పూర్వము 2nd సెంచరీ కానీ 3rd సెంచరీలో కానీ ఉండి ఉండవచ్చునని స్కాలర్స్ యొక్క అభిప్రాయం. ఈయన మనకు అందించిన గ్రంథములు 3. యోగ సూత్ర, అందరికీ తెలిసినది పతంజలి యోగ సూత్ర. ఇది కాకుండా ఆయన మహాభాష్యం అని ఒకటి రాశారు. అలాగే పాతంజల అని ఒకటి రాశారు. నేను చెప్పినటువంటి ఆ వందనంలో ఈ 3 మెన్షన్ చేయబడ్డాయి. పతంజలి యోగ సూత్ర, యోగేన చిత్తస్య, చిత్తం కొరకు పతంజలి యోగ సూత్ర. మహాభాష్యము గ్రామర్ కోసం ఉద్దేశించబడినది. పతంజల అనేది ఆయుర్వేద శాస్త్రానికి సంబంధించినది. ఇది కాకుండా సుశ్రుతుడు రాసిన సుశ్రుత సంహిత మీద కూడా ఒక భాష్యం రాశారని చెప్తారు. లెజెండ్, ఇది వాడుకలో ఉన్న నమ్మకం ఏంటంటే ఈయన పతంజలి మహర్షి ఆదిశేషుని అవతారం అని కొద్దిమంది విశ్వసిస్తారు. అది ఎంతవరకు నిజము అబద్ధము అనేది లెజెండ్ అనడంలోనే తెలుస్తుంది. అది నిజమై ఉండొచ్చు, అబద్ధమై ఉండొచ్చు, మనకు సంబంధం లేదు. కానీ ఇందులో ఒక కథ కూడా చెప్తారు. ఆయన ఒక తెర వేసి తెర అవతల కూర్చొని శిష్యులకి బోధ చేస్తూ ఉంటే తెర తీసి ఎవరిని చూడొద్దని ఆయన ఆదేశిస్తారు. శిష్యులందరూ అలాగే శ్రద్ధగా అభ్యసిస్తూ ఉండగా కొద్దిమంది శిష్యులకి తెర అవతల ఎవరున్నారో చూద్దామనిపించి తెర తీస్తే వారికి 1000 పడగల ఆదిశేషువు కనిపించిందని, ఆ ఆదిశేషు యొక్క అగ్నిజ్వాలల్లో అందరూ భస్మమైపోయారని, ఒక్క శిష్యుడు మాత్రం ఏదో పని మీద మంచినీళ్ళు తాగడానికి వెళ్ళి బతికి ఉన్నాడని, ఆ శిష్యుడు మనకు అందించిందే ఈ పతంజలి యోగ సూత్రం అని ఒక కథ ఉన్నది. ఇలాంటి లెజెండ్స్ ఎన్ని ఉన్నా అది కాదు ఇంపార్టెంట్. మనకి ఆయన చేసినటువంటి టీచింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ ఫిలాసఫీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అదేంటో చూద్దాం. యోగ సూత్ర, పతంజలి యోగ సూత్ర 196 సూత్రాలు ఉన్నటువంటి పతంజలి యోగ సూత్ర
యోగా మీద ఉన్నటువంటి గ్రంథము. పతంజలి గారిని ఫాదర్ ఆఫ్ యోగా, యోగాకి పిత అని వ్యవహరించవచ్చును. యోగా అనేది, యోగ శాస్త్రం అనేది ఇండిపెండెంట్ దర్శన. మనకి షట్ దర్శనాలు ఉన్నాయి. షట్ దర్శనాలలో యోగా ఒక దర్శనం. దర్శనం అంటే సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ. పతంజలి యోగా అనేదాన్ని సైఈశ్వర సాంఖ్యము అని చెప్పవచ్చు. సైఈశ్వర సాంఖ్యం అదేంటో నేను ముందు వివరిస్తాను. అలాగే ఈ సూత్రాలతో పాటు పతంజలి గారు యోగ సూత్రాలు ఇవ్వడంతో పాటు ఆ యోగ సూత్రాలను అర్థం చేసుకునే భాష్యం కూడా ఆయన రాశారు. ఆ భాష్యాన్ని వ్యాస భాష్యము అంటారు. ఈ వ్యాస భాష్యము దగ్గర పెట్టుకొని యోగ సూత్రాలని అర్థం చేసుకోవాలి. లేకపోతే మనకి యోగ సూత్రాలు అర్థం కావు. ఈ యోగ సూత్రాల్లో ఎవరు చదివినా వారు ఈ వ్యాస భాష్యాన్ని దగ్గర పెట్టుకొని ఆ యోగ సూత్రాలని చదవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. యోగ సూత్రాలకి సబ్ స్కూల్స్ లేవు. మహాభాష్యం అంటే ఏంటంటే పాణిని గారి యొక్క గ్రామర్ పుస్తకం అష్టాధ్యాయి అని ఉన్నది. అందులో కూడా కాత్యాయని సూత్రాస్ అని ఉంటాయి. వీటి మీద భాష్యం రాశారు కాబట్టి పతంజలి గారు దానిని సింపుల్గా భాష్యము అంటారు. అంతేకాకుండా అది చాలా గ్రేట్ భాష్యం కాబట్టి దాన్ని మహాభాష్యం అంటారు. ఎవరైనా ఎక్కడైనా మహాభాష్యం అన్నారు అంటే అది పతంజలి గారి మహాభాష్యం. అది అష్టాధ్యాయి మీద ఉన్నది. మనకి సంస్కృత గ్రామర్ అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ మహాభాష్యం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే పాణిని గారి అష్టాధ్యాయిని వివరించి రాసినటువంటి గ్రంథము మహాభాష్యం. ఈ మహాభాష్యంలో ఉన్నటువంటి స్టైల్, డయలెక్టిక్స్ ఇవి తర్వాత బుద్ధిస్ట్ స్కూల్స్ వారు చాలా విస్తృతంగా వాడుకున్నారు. అలాగే పతంజల అని ఒక పుస్తకము ఆయుర్వేదిక్ మెడిసినల్ సిస్టమ్ మీద పతంజలి గారు రాసినారు. మనం మోడర్న్ డేకి వస్తే, ఈ రోజుల్లో వస్తే యోగా అంటే ఏంటి, యోగ సూత్రాలకు ఉన్న స్థానం ఏంటి అని కనుక చూసుకుంటే, మోడర్న్ డేలో యోగా వెస్ట్రన్ వరల్డ్లో ఎస్పెషల్లీ ఎలా ప్రచారంలో ఉన్నదంటే ఆసనాలు, ఎక్సర్సైజు రకంగానే ఉన్నది. మీరు చూశారంటే హాట్ యోగా అని కూడా పాపులారిటీలో ఉన్నది. ఒక రకంగా హీటర్స్ పెట్టి యోగా చేయడము, ఇవన్నీ కూడా యోగా కాదు. యోగా అంటే ఏంటంటే పతంజలి యోగ సూత్రాల్లో ఉన్నది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ అబౌట్ సైకాలజీ అండ్ మైండ్. మనం ఏ విధంగా ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతాము, మనస్సుని స్థిరంగా ఎలా చేసుకోగలుగుతాము, మనసును ప్రశాంతంగా ఎలా చేసుకోగలుగుతాము అని చెప్పే శాస్త్రమే పతంజలి యోగ సూత్ర. ఆసనాలు అనేవి ఒక చిన్న అంగము మాత్రమే, అష్టాంగ యోగంలో ఒక అంగము మాత్రమే, కానీ అది ప్రధానము కాదు. అయితే మోడర్న్ డేస్లో ఆసనాలు, ఎక్సర్సైజెస్కే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారు. ఇంకపోతే నాకు సంబంధించి నేను ఏ విధంగా పతంజలితో సంబంధం ఉన్నది అంటే, నాకు చిన్నప్పటి నుంచి యోగా అన్న, వేదాంత అన్న, మెడిటేషన్ అన్న, ధ్యానం అన్న చిన్నప్పటి నుంచి ఇష్టం ఉండేది. నేను యోగ ఆసనాలు నా 30వ సంవత్సరం వచ్చిన తర్వాత వ్యాస యూనివర్సిటీ నుంచి ఒక సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నాను, యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్ కోర్స్ అని. అలాగే వేదాంతము, ధ్యానము, క్రియాయోగము మా ఆధ్యాత్మిక గురువు అయినటువంటి శ్రీ నరసింహ ప్రభు గారి వద్ద నుంచి నేర్చుకున్నాను. ప్రభు గారు నన్ను యోగ సూత్రాల గురించి అర్థం చేసుకోమని చెప్పినారు. అందుచేత నేను యోగ సూత్రాలను చదవడం మొదలుపెట్టి
వ్యాస భాష్య అనుగుణంగా చదువుతూ, ఒక సంవత్సరంగా చదువుతూ, ఆ యోగ సూత్రాలను వీడియో రికార్డ్ చేసి యూట్యూబ్లో పెడుతున్నాను. ఇప్పటి వరకు 35 సూత్రాలు నేను చదివి, వ్యాస భాష్యం చదివి, దాని ప్రకారంగా యూట్యూబ్లో 35 వీడియోస్ తయారు చేసి పెట్టాను. ఈ 35 ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాను యోగ సూత్రాలు అనేది ముందు చెప్తాను. మా యోగ జ్యోతి మెంబర్స్ కోసం ఒక సిలబస్ లాగా నేను దీన్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. యోగ జ్యోతి అనేది యోగా చెప్పడానికి మేము లైట్ ఆఫ్ ద సెల్ఫ్ ఫౌండేషన్లో ఇది ఒక యోగా వింగ్. మేము ఉచితంగా ఆన్లైన్ హఠయోగా క్లాసెస్ నేర్పిస్తాము. అలాగే యోగా ట్రైనర్స్ను కూడా తయారు చేస్తాము. ఇప్పటి వరకు మేము 12 యోగా ట్రైనర్స్ని తయారు చేశాము. అందులో 3-4 యోగా క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇకపోతే అసలు మనం పతంజలి యోగా అని చెప్పుకుంటున్నాము. అసలు ఆయన టీచింగ్ ఏంటి అని చెప్పుకోవడానికి వస్తే, నేను కొన్ని సూత్రాలు ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఇది మొత్తం 196 ఉన్నాయి. 196 ఇక్కడ చెప్పడానికి కుదరదు. కొన్ని మాత్రమే చెప్తాను. అందులో ముఖ్యంగా మొదటి సూత్రం ఏంటంటే అధ యోగానుశాసనం అనేది, అది చెప్పలేదు మీకు. రెండవ సూత్రము యోగస్య చిత్తవృత్తి నిరోధ అనేదే చెప్తున్నాను. యోగస్య చిత్తవృత్తి నిరోధ అనేది ఏంటంటే, చిత్తము అంటే అంతఃకరణమైనటువంటి మనోబుద్ధి అహంకార చిత్తములు, వీటి యొక్క వృత్తులు అంటే మీరు దాన్ని ఎలా అనుకోవాలంటే థాట్స్ అని అనుకోవచ్చు, థాట్ ప్యాటర్న్స్ అనుకోవచ్చును. ఈ మనసులో ఉండేటటువంటి థాట్ ప్యాటర్న్స్ని కంటైన్ చేయుట నిరోధము చేయుటయే యోగము అని పతంజలి గారి డెఫినేషన్. ఏ విధంగా మనసులోని చిత్తవృత్తులను నిరోధించి ఉంచగలము అనే, ఎప్పుడైతే ఎందుకు ఇలా చెప్పారు అంటే, మన మనసులో ఉన్న ఆలోచనలు ఎప్పుడైతే పెరుగుతాయో మనలో ఆందోళన, డిస్టర్బెన్స్ మొదలవుతాయి. అందుచేత ఎప్పుడైతే చిత్తవృత్తులని నిరోధించగలుగుతామో అప్పుడు మనసు ప్రశాంతంగా అవుతుంది. ఆ ప్రశాంతంగా అయిన మనసునే యోగము అంటారు అని యోగ సూత్ర 1.2 రెండవ సూత్రంలో యోగా యొక్క డెఫినేషను పతంజలి గారు ఈ విధంగా చెప్పినారు. అయితే దీని ఫలం ఏమిటి? ఈ విధంగా చిత్తవృత్తులను నిరోధిస్తే ఏం జరుగుతుంది, ఫలం ఏమిటి అనే దానికి మూడవ సూత్రంలో తదా ద్రష్టు స్వరూపే అవస్థానం అని చెప్పారు. అంటే ఏంటంటే, అలా చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే, ద్రష్టు అంటే చూసేవాడు అంటే ఎవరు? మీరే. మీరు మీ యొక్క స్వస్థితిలో, స్వస్వరూపంలో నిలిచి ఉంటారు. ఎప్పుడైతే మనసు తన ఆలోచనలను కట్టివేస్తుందో, మనసు యొక్క చిత్తవృత్తులన్నీ నిరోధించబడతాయో అప్పుడు మీరు యొక్క స్వస్వరూపంలో మీరు నిలిచి ఉంటారు అని మూడవ సూత్రము చెప్తుంది. నాలుగవ సూత్రం ఏం చెప్తుందంటే, ఒకవేళ చిత్తవృత్తుల్ని నిరోధించకపోతే ఏమవుతుందో చెప్తుంది. అదేంటో చూద్దాం. నాలుగవ సూత్రం ఏం చెప్తుందంటే, వృత్తి సారూప్యం ఇతరత్ర అంటే అదర్వైజ్ ఇతరత్ర మీరు వృత్తితో సారూప్యం పొందుతారు. అనగా మనసులో ఉన్న ఆలోచనలే నేను అనుకోని ఆలోచనలు పైకెళ్తే మీరు పైకెళ్తారు, కిందకెళ్తే కిందకెళ్తారు. ఆ రోలర్ కోస్టర్ రైడ్స్లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. మనసు ఎట్లా చెప్తే అట్లా తిరగాల్సి వస్తుంది. ఇది ఈ మూడు నేను ఎందుకు ఇక్కడ చెప్పానంటే, సరిగ్గా అర్థం అవడానికి యోగం అంటే ఏమిటి, యోగం అంటే ఏదో ఫ్యాంటాస్టిక్ ఐడియాస్ అవి ఏమి పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యోగం అంటే
మనసుని నియంత్రించుట, మనసుని ప్రశాంతముగా చేసుకొనుట, అదే యోగము. లేకపోతే మనసు పైకెళ్తే మనం పైకెళ్తాము, కిందకెళ్తే కింద పడిపోతాము. దుఃఖము, ఆందోళన వీటిలో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటాం. కాబట్టి పతంజలి యోగ సూత్రాలు మనకి మనసుని నియంత్రించుకొని మనసును ప్రశాంతంగా పెట్టుకోవాలని చెప్తుంది. ఇంతవరకు మీకు దాన్ని చెప్పాను. దీని గురించి ఒకానొక సాధనం, ఏ విధంగా మనం చిత్తవృత్తిని నిరోధించగలుగుతాము అనే దానికి ఆయన కొన్ని సూత్రాలు చెప్పారు. అందులో నాకు మీకు చెప్పాలి, ఇది ఈ సూత్రాలు చెప్పాలి అనుకున్నవి కొన్ని ఇక్కడ పెట్టాను, అవి చెప్తాను. ఒకానొక సాధనం ఏమిటి అంటే 1వ చాప్టర్ 23వ సూత్రంలో ఈశ్వర ప్రణిధానాద్వా అనే సూత్రం. అంటే మీకు చిత్తవృత్తులు నిరోధించబడి సమాధి లభించడం ఎలా సాధ్యమవుతుందంటే భగవంతుడి మీద కాంటెంప్లేషన్, ధ్యానము చేయడం, ప్రణిధానం చేయడం ద్వారా మీకు సమాధి లభిస్తుంది. అంటే ఇది ఒక పద్ధతి. ఈ పద్ధతి చాలా మంచిదని, మీకు ఉపయోగపడుతుందని నేను ఇక్కడ దీన్ని చెప్పాను. సమాధి మనకు ఎలా లభిస్తుంది అంటే భగవంతుడి గురించి ఆలోచించుట, భగవత్ ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో ఉండుట, ఈశ్వర ప్రీతితో ఉండుట, దీనివల్ల మనకి చిత్త సమాధి కలుగుతుంది. సమాధి అంటే ట్రాన్స్లో ఉండడం కాదు, సమాధి అంటే మనస్సమాధానము. కాబట్టి భగవంతుడి మీద ఎప్పుడైతే మనసును అర్పిస్తామో మనకి అప్పుడు సమాధి లభిస్తుంది. ఏ విధంగా అయితే పతంజలి యోగ సూత్రాల్లో ఈశ్వరుని ప్రసక్తి వచ్చినదో అందుచేత దీనిని సఈశ్వర సాంఖ్యము అని పిలుస్తారు. ఎందుకని అలా పిలుస్తారంటే ఈశ్వర ప్రసక్తి వచ్చింది కాబట్టి. సాంఖ్యము అంటే వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ద వరల్డ్. సాంఖ్యము కపిల మహర్షి రచించినటువంటి సాంఖ్యక శాస్త్రము మనకి ఇప్పుడు అందుబాటులో లేదు. అయితే సాంఖ్య సూత్రాలు మనకి వేరే వాళ్ళు రాసినవి దొరుకుతున్నాయి. సాంఖ్య మతమును అనుసరించి 24 తత్వాలు ఉంటాయి. ఆ 24 తత్వాలలో ప్రధానము నుంచి సృష్టి జరుగుతున్నది. 24 తత్వాలు ఉంటాయి. అందులో పురుష, ప్రకృతి 2 తత్వాలు. పురుష అంటే స్పిరిట్, ప్రకృతి అంటే మ్యాటర్. సాంఖ్య మతం ఏం స్థాపిస్తుందంటే స్పిరిట్ అండ్ మ్యాటర్ 2 ఉంటాయి. మీరు మిమ్మల్ని తీసుకోండి, మీలో కూడా స్పిరిట్ అండ్ మ్యాటర్ 2 ఉంటాయి. శరీరము, మనసు, బుద్ధి ఇది మ్యాటర్. స్పిరిట్ అనేది మీలో ఉన్నటువంటి చేతనాశక్తి. అయితే ఈ చేతనాశక్తి స్పిరిట్ మ్యాటర్కి నేనే, ఈ మ్యాటర్ నేనే, ఈ బాడీ నేనే అనుకుంటు వల్ల దుఃఖము కలుగుతుంది. ఎప్పుడైతే స్పిరిట్ మ్యాటర్ నుంచి వేరవుతుందో, సైకలాజికల్గానే అనుకోండి, మానసికంగానే అనుకోండి, స్పిరిట్కి మ్యాటర్కి డిస్టెన్స్ ఉన్నది, స్పిరిట్ మ్యాటర్తో కలవదు, చేతనము జడము కలవు అని ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటారో అప్పుడు ఆ పురుషుడికి కైవల్యము లభిస్తున్నది. ఇది సాంఖ్యశాస్త్రం. ఈ సాంఖ్యశాస్త్రంలో ఈశ్వర తత్వాన్ని గురించి ప్రస్తావించలేదు. కొద్దిమంది చెప్తారు 25వ తత్వం అయినట్టు 25వ తత్వంగా ఈశ్వరుణ్ణి ప్రస్తావిస్తున్నది సాంఖ్యము అని భాగవతంలో ఉన్న సాంఖ్యశాస్త్రం చెప్తున్నది. కానీ కపిల మహర్షి చెప్పినటువంటి సాంఖ్యశాస్త్రంలో ఈ ఈశ్వర తత్వాన్ని గురించి ప్రస్తావన లేదు. అందుచేత పతంజలి మహర్షి సూత్రంలో కూడా పురుష, ప్రకృతి ఉంటాయి, స్పిరిట్ అండ్ మ్యాటర్ ఉంటాయి. మీరొక స్పిరిట్, మీరొక మ్యాటర్తో లింక్ అయి ఉన్నారు. నేనొక స్పిరిట్, నేనొక మ్యాటర్తో లింక్ అయి ఉన్నాను. మనము ఈశ్వరుణ్ణి ప్రణిధానం చేయడం ద్వారా మనకి ఈ మ్యాటర్ నుంచి కలిగే సుఖదుఖాల నుంచి మనకి విముక్తి లభిస్తుంది అనేది ప్రస్తావించబడింది. కాబట్టి దీన్ని
స ఈశ్వర సాంఖ్యము అని చెప్తారు. అందుచేత మనకి మోక్షం కావాలనుకుంటే, కైవల్యం కావాలనుకుంటే భగవంతుడి మీద ధ్యానం చేయవలసింది అని ఈ సూత్రం బోధిస్తుంది. అయితే మరి ఈశ్వరుడు అంటే ఎవరు అంటే, క్లేశ కర్మ విపాక ఆశయై అపరామృష్ట పురుష విశేష ఈశ్వర. ఇదేంటంటే, గాడ్ ఈస్ ఎ స్పెషల్ బీయింగ్ హూ ఈస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎఫ్లిక్షన్స్, యాక్షన్స్, ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అండ్ ఇంప్రెషన్స్. క్లేశముల నుండి, కర్మము నుండి, ఇలానే డిఫరెంట్ ఎఫ్లిక్షన్స్, యాక్షన్స్, ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్, ఇంప్రెషన్స్, వీటన్నిటి నుంచి లేకుండా, మొదటి నుంచి లేదు భగవంతుడికి, మొదటి నుంచి లేదు, కర్మ లేదు, కర్మ ఫలం మీద ఆసక్తి లేదు. ఎటర్నిటీ టు ఎటర్నిటీ ఈశ్వరుడు ముక్తంగా ఉండేటటువంటి ఒక స్పెషల్ పురుష విశేషము అయినటువంటి వాడు ఈశ్వరుడు అని పతంజలి సూత్రాలు మనకి చెప్తున్నాయి. అటువంటి భగవంతుడు ఎవరు? గొప్పతనం ఏమిటి అంటే, తత్ర నిరతిశయం సర్వజ్ఞ బీజం. ఆయనలో సర్వజ్ఞత్వం అనగా ఆమ్నిషియన్స్ అనేది అన్సర్పాజబుల్ లెవెల్స్లో ఉంటాయి. తత్ర నిరతిశయం సర్వజ్ఞ బీజం. ఆ భగవంతుడిలో ఆమ్నిషియన్స్ అనగా సర్వజ్ఞత్వము అన్సర్పాజబుల్ లెవెల్స్లో ఉంటాయి. చెప్తున్నది శ్రీనివాస్ ప్రసాద్. ఎందుకు సౌండ్ రావట్లేదు? అది కనెక్ట్ అయిపోతుంది. శ్రీలక్ష్మి గారు మ్యూట్ చేస్తారు. ఇంట్లో పెట్టావా? అలాగే ఆ ఈశ్వరుడు యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే, స పూర్వేషామపి గురు కాలేన అనవచ్ఛేద. ఈశ్వరుడు కాలము చేత నియమితుడైనటువంటి వాడు కాదు. ఆ ఈశ్వరుడు అందరి గురువులకి పూర్వేషామపి గురువు, అందరి గురువులకు ఆది గురువు ఆ ఈశ్వరుడు అని ఈ సూత్రము మనకి చెప్తున్నది. అయితే ఆ భగవంతుని ఎలా ధ్యానించాలి, ఆ ఈశ్వరుని ఎలా ధ్యానించాలి అంటే, తస్య వాచక ప్రణవ. ప్రణవమే ఆయన యొక్క వాచకము, ఆయన్ని రిప్రజెంట్ చేసేది. ప్రణవం అంటే ఓంకారము. ప్రణవం అంటే ఓంకారాన్ని, ఓంకార ధ్యానం నేర్చుకోవాలి. ఆ ఓంకార ధ్యానం నేర్చుకొని ఆ ఓంకారాన్ని చాంట్ చేయడం ద్వారా మనకి ఈశ్వరుడితో మనకి ఒక లింక్ ఏర్పడుతుంది అని ఈ సూత్రం మనకి చెప్తుంది. అందుచేత ఓంకార జపమే మనకి ఈశ్వరునికి దగ్గరగా తీసుకెళ్తుంది అనే విషయం మనకి ఈ యోగ సూత్రం ద్వారా తెలుస్తుంది. తజ్జప తదర్థ భావనం. ఎలా చేయాలి ఓంకార జపం? కంటిన్యూస్ రెపిటేషన్ ఆఫ్ ప్రణవ along with contemplation of its meaning is the means for attaining samadhi. మనం ఓంకార జపము ఆపకుండా చేయాలి. అలాగే దాని అర్థాన్ని భావన చేస్తూ చేయాలి. దాని అర్థం అంటే ఏంటి? మరి ఇప్పుడు ఓంకారానికి అర్థం ఏంటి? ఓంకారం అనేది సౌండ్కి అర్థం ఏముంటుంది అంటే, ఓంకార అర్థం తెలుసుకోవాలంటే మీరు మాండూక్య ఉపనిషత్తు సరిగ్గా శంకర భాష్యంతో చదివి అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా ఓంకార అర్థాన్ని తెలుసుకొని దాన్ని జపం చేస్తే ఈశ్వరునితో మనకి ఒక లింక్ ఏర్పడుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం యోగ సూత్రాల్లో తెలుసుకున్నాము. మరి పతంజలి యోగా యొక్క ఎండ్ గోల్ ఏంటి మనం సాధించేది? పతంజలి యోగాన్ని పాటించడం వల్ల మనం ఏం సాధిస్తామంటే సమాధి అనేది సాధిస్తాం. సమాధి అంటే ఏంటి? సెసేషన్ ఆఫ్ ఆల్ థాట్స్ ఈజ్ సమాధి. చిత్తవృత్తులు నిరోధించడమే సమాధి.
చిత్తవృత్తుల నిరోధమే సమాధి అనేది మనకి పతంజలి యోగా చెప్తుంది. రకరకాలైనటువంటి సమాధుల గురించి పతంజలి గారు మనకి పతంజలి యోగ సూత్రాల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అవన్నీ ఇప్పుడు మనం తర్వాత చదువుకోవచ్చు. అయితే పతంజలి యోగం అంటే ఏమిటి? అది ఒక దర్శనం, సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ. దర్శనం అంటే ఏంటి? దర్శనం అంటే టు సీ ఏ క్లియర్ థాట్ ప్రాసెస్, ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ ఇస్ కాల్డ్ ఏ దర్శన. మనకి మన మనసు ఒక క్లియర్ థాట్ ప్రాసెస్ ఉండాలి, ఒక ఫిలాసఫీ ఉండాలి, లాజికల్గా ఉండాలి. అలా ఉంటే దాన్ని దర్శనము అంటారు. పతంజలి యోగ సూత్రాలు ఒక దర్శనం. సో మనకి ఎన్ని దర్శనాలు ఉన్నాయి అంటే, ట్రెడిషనల్గా మన సనాతన ధర్మంలో ఆస్తిక దర్శనాలు 6. ఆస్తిక దర్శనాలు అంటే ఏంటంటే వేదాలను ప్రమాణంగా అంగీకరించేవి ఆస్తిక దర్శనాలు. ఇవి సాంఖ్య, యోగ, న్యాయ, వైశేషిక, మీమాంస అండ్ వేదాంత. వేదాంతాల్లో మళ్ళీ 3 సబ్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. అద్వైతము, ద్వైతము, విశిష్టాద్వైతము, ఇంకా అదర్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఆస్తిక దర్శనాలు. అలాగే నాస్తిక దర్శనాలు. నాస్తికం అంటే ఏంటి? వేదాలను ప్రమాణంగా అంగీకరించని వాటిని నాస్తిక దర్శనాలు అంటారు. అంత మాత్రం చేత వాటిని తీసిపారేయాల్సిన విషయం కాదు. అవేంటంటే జైనిజము, బుద్ధిజము, చార్వాక మతము. చార్వాక మతాన్ని పాటించాల్సిన అవసరం లేదు. జైనిజం, బుద్ధిజం మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చదువుకోండి. అందులో కూడా చాలా అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్, గ్రంథాలు ఉన్నాయి. అవి కూడా మీకు సరైన దారిని చూపిస్తాయి. అయితే ఇవి వేదాలని ప్రమాణంగా యాక్సెప్ట్ చేయవు. అందుచేత వీటిని నాస్తిక దర్శనాలు అంటారు. అయితే పతంజలి యోగా ఎటువంటిది? ఆస్తిక దర్శనం. ఆస్తిక దర్శనం ఇది వేదాలని ప్రమాణంగా అంగీకరిస్తుంది. ఇకపోతే మోడర్న్ డేకి వస్తే, ఈ రోజుల్లో పాటించేది చూస్తే 20th సెంచరీలో స్వామి వివేకానంద గారు యోగాని వెస్టర్న్ వరల్డ్కి పరిచయం చేశారు. అలాగే ఆయన యోగ సూత్రాల మీద కామెంటరీ కూడా రాశారు. అలాగే స్వామి వివేకానంద ఒకరే కాదు, పరమహంస యోగానంద, బికేఎస్ అయ్యంగార్, కృష్ణమాచార్య, బికేఎస్ అయ్యంగారు, కృష్ణమాచార్య వీరు హఠయోగాని ప్రపంచం మొత్తం మీద ప్రచారం చేశారు. అయితే మోడర్న్ యోగా ఈజ్ మోర్ అబౌట్ బెండింగ్ బాడీ రాదర్ దాన్ బెండింగ్ మైండ్ అని చెప్పవచ్చును. ఆసనాల మీదే ఫోకస్ ఎక్కువగా ఉంటున్నది. పతంజలి యోగ సూత్రాలని ఎవరో కానీ చదవరు, నేర్చుకోరు, పాటించరు. అయితే పతంజలి యోగ సూత్రాన్ని ఒక ఫిలాసఫీ లాగా స్టడీ చేసి దాన్ని మన జీవితంలో మనం అమలుపరుచుకోవాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నాను. యోగా అనేది మనకి ఒక ఓవర్లోడెడ్ టర్మ్. ఎన్ని రకాల యోగాలు ఉన్నాయి? ఒక భక్తుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, భక్తి యోగా అంటే ఏంటి? డూయింగ్ వర్షిప్ ఆఫ్ ఎ డెయిటీ, ది భక్తి యోగా. అలాగే వేదాలలో ఉపాసన అని ఉన్నది, ఒక డెయిటీ మీద మెడిటేషన్ చేయడం, ఉపాసన చేయడం. అలాగే మెడిటేషను, సెక్యులర్ మెడిటేషన్స్ ఉన్నాయి, ప్లేస్ ఆఫ్ బాడీ మీద కానీ, బ్రెత్ మీద కానీ, అదర్ టైప్స్ మీద, అదే ధ్యాన యోగం అని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే భగవద్గీత, అసలు యోగశాస్త్రం అంటే మనం భగవద్గీత గురించే చెప్పుకోవాలి. భగవద్గీతలో జ్ఞానయోగము, కర్మయోగము, భక్తి యోగము చెప్పారు. కర్మయోగము ఇక్కడ చెప్తున్నాను, డూయింగ్ వర్క్ వితౌట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆన్ రిజల్ట్స్ అండ్ ఈశ్వర ప్రీతి కోసం, ఈశ్వర ప్రీత్యర్థం కర్మం చేయుట, అది కర్మయోగము. అలాగే క్రియాయోగము, కుండలిని యోగము, వర్కింగ్ విత్ ఎనర్జీ, ఇది క్రియాయోగము. అలాగే జ్ఞానయోగం, స్టడీ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్స్, నాదయోగం, ఇట్లా ఏవేవో ఉన్నాయి. మనకి యోగా యొక్క బెనిఫిట్స్ కూడా చెప్పుకోవాలంటే, ఏ యోగం పాటిస్తే అటువంటి బెనిఫిట్స్ వస్తాయి. భక్తుడు అనుకోండి, వాడు ఏ బెనిఫిట్ కోసం చేస్తాడు?
ఇష్టదైవ లోకానికి వెళ్ళడానికి. చిన్న గుడ్డ చాలు ఇక్కడ ఊరికే సూర్య గారు కొంచెం మ్యూట్ చేస్తారా? బాగుందా లేదా నడుస్తుంటే బాగుందా లేదా ప్రసాద్, యు ఆర్ హోస్ట్, యు కెన్ మ్యూట్. చెప్పలేకపోతున్నావే చెప్పు అంతెందుకు భయపడుతుంది మరి మాల్లో దాని అంటారు ప్రసాద్, యు కెన్ మ్యూట్. ఎలా మ్యూట్ చేయాలో తెలియడం లేదు, గో టు చూస్తాను. పార్టిసిపెంట్స్. పార్టిసిపెంట్స్ క్లిక్ ఆన్ మ్యూట్. ఓకే. ఓకే ఓకే. సో భక్తుడు ఉన్నాడంటే వాడు ఇష్టదైవం యొక్క లోకానికి వెళ్ళడం అతని యొక్క యోగము. వేదిక్ మెడిటేషన్స్ చేసేవారు అటువంటి దైవాన్ని ఉపాసించి ఆ దైవ శక్తిని ఆహ్వానిస్తారు. ధ్యాన యోగం మనస్సును ప్రశాంతంగా చేసుకొనుట, కర్మయోగము చిత్తశుద్ధి కొరకు, క్రియాయోగము ఇవన్నీ కూడా మనసు ప్రశాంతత కొరకే, జ్ఞానయోగము బుద్ధిని వికసించి చేయడానికి, నాదయోగము సౌండ్లో మెర్జ్ అవ్వడానికి. ఈ విధంగా డిఫరెంట్ యోగాలు ఉన్నాయి. అయితే పతంజలి గారి సిస్టమ్ ఏంటి? అష్టాంగ యోగం. పతంజలి గారి సిస్టమ్ అష్టాంగ యోగం. అష్టాంగ యోగం అంటే ఏంటి? అష్ట అంగములు, 8 అంగములు కలవు. ఈ 8 అంగములు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి నేర్చుకునేవి కాదు. ఇవన్నీ కూడా ఒకేసారి 8 అంగాలుగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. వీటికి ఫౌండేషన్ ఏంటంటే యమ నియమ ఫౌండేషన్ ఉండాలి. యమ అంటే అహింస, సత్యము, అస్తేయము, బ్రహ్మచర్యము, అపరిగ్రహము. అంటే అహింస అంటే మొట్టమొదటిది అహింస. అహింస అంటే నాన్ వైలెన్స్. నాన్ వైలెన్స్, అహింస మన మాటతో కానీ, చేష్టలతో కానీ, మనసుతో కానీ ఎవరిని నొప్పించరాదు, ఎవరికి హాని చేయరాదు. అలాగే సత్యాన్ని పాటించాలి, దొంగతనం చేయరాదు, బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించాలి. అపరిగ్రహం అంటే మనకు అవసరానికి మించి ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏమీ తీసుకోరాదు. నియమము అంటే శౌచం, సంతోషం, తపస్, స్వాధ్యాయం, ఈశ్వర ప్రణిధానం. ఇక్కడ మళ్ళీ ఈశ్వర ప్రణిధానం వచ్చింది. సో మనం క్లీన్లీనెస్ పాటించాలి, కాంటెంట్మెంట్ ఉండాలి, స్పిరిచువల్ ఆస్టెరిటీస్ ఉండాలి, స్టడీ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్స్ ఉండాలి, సరెండర్ టు గాడ్ ఉండాలి. ఈ యమ నియమాలు ఫౌండేషను. ఇవి లేకుండా యోగము అనేది సిద్ధించదు. ఆ తర్వాత ఆసనములు, ఫిజికల్ పోస్చర్, ప్రాణాయామము, బ్రీతింగ్ ప్రాక్టీసెస్, ప్రత్యాహారము, మన ఇంద్రియాలని ఇంద్రియ విషయాల నుండి మరల్చి ఆత్మ వైపుగా మరల్చివేయాలి, ఈశ్వరుడు వైపు మరల్చివేయాలి. అలాగే ధారణ, కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి, ధ్యానము, మెడిటేషన్, సమాధి, అబ్జార్ప్షన్. ఇది అష్టాంగ యోగము. యోగా మీనింగ్కి వస్తే యుజ్ సమాధౌ అని ఒక ధాతువు ఉన్నది. మీనింగ్ అలా చెప్పుకోవచ్చు. యోగా అంటే సమాధి అని చెప్పుకోవచ్చు. యుజ్ అంటే టు యోగ్, యూనియన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ విత్ యూనివర్సల్. మనం జీవుడు ఈశ్వరుడితో ఐక్యం ఉందుటే, ఐక్యమో లేకపోతే కల యొక్క ఏదో ఒకటి, దాన్ని యోగం అని మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. కన్క్లూజన్ ఏంటంటే యోగా అనేది మన మోడర్న్ సొసైటీకి చాలా రెలవెంట్. పతంజలి సిస్టమ్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ గోయింగ్ టు సమ్ అదర్ లోక అపాన్ డెత్. మనకి వేరే లోకాలకు వెళ్ళడము, సిద్ధులు సంపాదించడము అది కాదు యోగం అంటే. యోగం అంటే మనసును ప్రశాంతంగా చేసుకొని ఈ జీవితాన్ని సక్రమంగా ఉండడమే యోగము. పతంజలి యోగా అనేది ఒక సైన్స్ వంటిది, శాస్త్రం. అది ఒక సైంటిఫిక్ వేలో మనని మనం ఏ విధంగా పీస్ఫుల్గా చేసుకోవచ్చో నేర్పించే శాస్త్రము యోగ శాస్త్రము.
ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సైన్స్ని మనకు అందించిన పతంజలి మహర్షికి మన శతకోటి వందనాలు. మన మోడర్న్ డేలో సైకలాజికల్ యాంగ్జైటీస్ కేసెస్ అన్నీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. అటువంటి తరుణంలో మనకి పతంజలి యోగా అనేది చాలా వరకు రిలవెంట్ అని మనం చేసుకుంటున్నాం. హరి ఓం తత్సత్. శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు. మీకేమన్నా క్వశ్చన్స్? నేను నీకు మళ్ళీ ఏ విధంగా హోస్ట్ ఇవ్వాలి? ఎవరికన్నా నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? హలో, నమస్కారం అండి. నమస్కారం. నా పేరు విద్యారాణి. నాకు 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి, వెరీ బేసిక్. ఇప్పుడు మీరు పతంజలి యోగ సూత్రాలు, ఇవి అష్టాంగ యోగాలు అన్నారు. దీంట్లో కొన్ని ఆచార వ్యవహారాల్లో కూడా కొన్ని నియమాలు కూడా కొన్ని చెప్తారు కదా. సో ఇది ఒక రెగ్యులర్ లైఫ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ సాధన అనేది కష్టతరమా? కాదండి, అసలు కష్టతరం కాదు. మీరు ఇప్పుడు యమ నియమాలు లేకుండా జీవితాన్ని ఎలా గడుపుతారు? ఇప్పుడు జీవితం గడపడానికి మామూలుగా శాస్త్రం అవసరం లేకుండా ఎలా పడితే అలా జీవితం గడిపేయడం అదొక పద్ధతి. కానీ మనం శాస్త్రాన్ని ఏదో ఒక శాస్త్రాన్ని పెట్టుకొని గడపాలి అంటే ఇప్పుడు యమ నియమాలు అనేది మనం పాటించాలి కదా. అది మీరు యోగం అనుకోండి, దానికి ఏ పేరైనా పెట్టుకోండి. అహింస, సత్యము, అస్తేయము, బ్రహ్మచర్యము, అపరిగ్రహము, ఇది మీరు పాటిస్తూనే ఉన్నారు. యాక్చువల్గా మీరు ఎవరికైనా ద్రోహం చేశారా, హాని చేశారా? చేయలేదు కదా. కాబట్టి మీరు అహింస పాటిస్తున్నారు. మీరు సత్యాన్ని పలుకుతున్నారా, అసత్యాన్ని పలుకుతున్నారా? సత్యం. కాబట్టి మీరు సత్యాన్ని కూడా పాటిస్తున్నారు. ఈ విధంగా మీరు చూసుకుంటే మీకు భగవంతుడి మీద భక్తి ఉన్నదా? ఉన్నది. అంటే మరి ఈశ్వర ప్రణిధానం చేశారు కదా. అలాగే ఈ యమ నియమాలు మీరు ఎలాగూ పాటిస్తున్నారు. అది కష్టం, ఏమాత్రం కష్టం కాదు. ఇకపోతే ఆసనాల దగ్గరకు వస్తే కొద్దిమందికి శరీరంతో ఆసనాలు చేయడం కష్టం అనుకుంటే, ఇప్పుడు మీరు ఎక్సర్సైజులు చేయడం కష్టం అనుకుంటే శరీరానికి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కదా, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కదా. కాబట్టి ఆసనాలు చేయాలి. ఆసనాలు రోజుకు 1 గంట చేసేసుకుంటే కష్టం, ఎవరికి పెద్దగా ఇష్టం ఉండదు ఎక్సర్సైజులు చేయడం. కానీ కష్టం అనుకోకుండా యోగాభ్యాసం, ఆసనాలు చేస్తే మనకి డయాబెటీస్, బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇట్లాంటివి రాకుండా ఉంటాయి. అంతవరకే. ఇకపోతే మీరు ఎంతో కొంత జపము, ధ్యానము చేస్తూనే ఉన్నారు కదా. చేస్తున్నారు కదా, ఎంతో కొంత చేస్తూ ఉంటారు. భగవంతుడి మీద ఎంతో కొంత ధ్యానం చేస్తారు కదా. అవునండి. ధ్యానం చేసినప్పుడు మీకు కొంత మనసు ప్రశాంతత కలుగుతుందా? కాబట్టి మీరు ఆల్రెడీ అష్టాంగ యోగం చేస్తూనే ఉన్నారు. కాబట్టి అందులో కష్టమేం లేదు. ఎంత చేస్తారు అనేది మీ ఇష్టం. అట్లాగే మీరు ఫస్ట్ చాప్టర్ 23వ శ్లోకం గురించి చెప్పారు కదండి, ఆ సూత్రం గురించి చెప్తారు. ఈశ్వర ప్రణిధానాద్వానండి మీరు అన్నది. సో అది ఈశ్వరుడి మీద ధ్యానించటము అన్నారు. ప్రణిధానం, అవును, కాంటెంప్లేషన్, అవును, మెడిటేషన్. అది మెడిటేషన్. ఈశ్వరుడికి సరెండర్ అవ్వడం. మెడిటేషనే కాదు, సరెండర్ అవ్వడం. ఈశ్వరుడి సహాయం తీసుకొని ఈశ్వరుడికి సరెండర్ అయ్యి ఈశ్వరుడి మీద ధ్యానం చేస్తే మీకు సమాధి చక్కగా కుదురుతుంది. ఓకే. అంటే ఇందాక అంటే మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నేను మెడిటేషన్ క్యాచ్ చేశాను. సో మెడిటేషన్ అనేది యాజ్ సాధననా, లేకపోతే మీరు ఇప్పుడు ఇట్లా అంటున్నట్టుగా సరెండరింగ్? ఓకే, మీరు ఇప్పుడు భగవద్గీతలో భక్తి యోగానికి వస్తే
మీరు అక్కడ భగవంతుణ్ణి మనం ఇంతకుముందు మీ సెషన్స్‌లో ఒక ఆయన విశిష్టాద్వైతం మీద మాట్లాడారు. భగవంతుడినే సాధనంలాగా, భగవంతుడే గోల్ లాగా తీసుకుందాం అని చెప్పారాయన. అవునా? అవునండి. అయితే పతంజలి యోగంలో ఈశ్వరుడు అనే స్పెషల్ బీయింగ్‌ని మనం గనక సహారా లాగా తీసుకుంటే, మన ధ్యానము చక్కగా కుదురుతుంది. మన సమాధి తొందరగా మనకు కుదురుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఓకే. సో ఇక్కడ ఈశ్వరుడు అంటే అంటే మనం ఇప్పుడు మామూలుగా అంటే ఫర్ బిగినర్స్ ఒక సారూప్యమైన ఈశ్వర రూపంలాగా తీసుకోవాలా లేకపోతే నిరాకార రూపంగానా? నిరాకారం. పురుష విశేషణ. నిరాకారం. ఓకే. మోర్ యాజ్ ఎ పవర్ దాన్ రాదర్ దాన్ యాజ్ అ పవర్ గివర్ కాదు. అలా తీసుకోవద్దు. పురుష అంటే ఏంటి చెప్పండి? చేతనము కదా. కాన్షియస్‌నెస్. ఓకే. కాన్షియస్‌నెస్ విచ్ ఈస్ అన్‌టచ్డ్, అన్‌బ్లెమిష్డ్ బై కర్మ అండ్ కర్మఫల. ఓకే. సో ఒక నిరాకార రూపంగానే అంటారు. ఒక చేతన రూపంగా. కాన్షియస్. మీరు కూడా నిరాకారమే, మీరు కూడా కాన్షియస్‌నెస్సే, మీరు కూడా పురుషే. పురుషః. ఓకే? ప్రకృతితో మీకు ఎటువంటి సంబంధము లేదు. ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారు అంతే. ఓకే. ఓకే. యా. థాంక్స్. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం. అసలు ధ్యానము, ధారణ వీటి తేడా. ఓకే, చెప్తాను. మీరిప్పుడు ఆసనాలు చేస్తారు. ఆసనాలు చేయడం వల్ల శరీరము శుద్ధి అవుతుంది, నాడులన్నీ శుద్ధి అవుతాయి. అయితే ఆసనాలు మీరు 40 మినిట్స్ చేస్తారు. తర్వాత ఒక 15 మినిట్స్ ప్రాణాయామం చేస్తారు. ఇది జనరల్గా మనం ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళని చేసుకుంటాం. అయితే ఇప్పుడు నాడీ శుద్ధి ప్రాణాయామమే తీసుకోండి. అనులోమ్ విలోమ్ నాడీ శుద్ధి ప్రాణాయామం. మీరు అనులోమ్ విలోమ్ నాడీ శుద్ధి ప్రాణాయామ 108 సార్లు చేస్తే అది మీరు ఒక ప్రాణాయామంలాగా తీసుకుంటే మీకు కొంత మనసులో ప్రశాంతత కలుగుతుంది. అవునా? ఇప్పుడు అటువంటి ప్రాణాయామాలు మీరు 108 చేస్తే అప్పుడు మీకు కలిగే ప్రశాంతత, ఆ 108 ప్రాణాయామాలు చేస్తే వచ్చేదాన్ని ప్రత్యాహారము, ఒక్క ప్రత్యాహారము అంటారు. అటువంటి ప్రత్యాహారాలు 108 చేస్తే వచ్చేదాన్ని ధారణ అంటారు. అటువంటి ధారణలు 108 చేసే ఉండే మనస్థితిని ధ్యానము అంటారు. అటువంటి ధ్యానము 108 సార్లు చేసే వచ్చే మనస్థితిని ఒక్క సమాధి అంటారు. అర్థమైందా? ఎస్, థ్యాంక్ యూ. ఆ సీక్వెన్స్ ఇంకొకసారి చెప్తారండి మళ్ళీ? ఓకే. 108 ప్రాణాయామం, 108 అనులోమ్ విలోమ్ నాడీ శుద్ధి చేస్తే ఉండేదాన్ని ఒక్క ప్రాణాయామము అంటారు. 108 ప్రాణాయామాలు ఒక ప్రత్యాహారము, 108 ప్రత్యాహారాలు ఒక ధారణ, 108 ధారణలు ఒక ధ్యాన, 108 ధ్యానములు ఒక సమాధి. ఇది యోగులు చేసుకునేవి. మనం గృహస్థులం అనే అంత టైం ఎక్కడుందండి? జస్ట్ క్యూరియస్ అండి, జస్ట్ నోట్ చేసుకుందాం Yeah. అనేసి. రైట్. ఎవరికైనా ఎనీ క్వశ్చన్స్?
నమస్కారం, నా పేరు శ్రీలక్ష్మి అండి. నమస్కారం. సో నమస్కారం. ఈ సూత్రాలన్నిటినీ మనం ఎవ్రీడే లైఫ్ లో రిమెంబర్ చేసుకోవాలి అంటే ఏ విధంగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలండి? మెడిటేషన్ నేను చేసుకుంటూ మీకు ఒక ఇచ్చిన శ్లోకం చదవాలా సూత్రాల్లో లేకపోతే? మీరు మొత్తం సూత్రాలను నేర్చుకోకపోయినా ఆ. మీరు ఓంకారము ఈశ్వరుని యొక్క రిప్రజెంటేషన్ అని తెలుసుకోండి. ఓకే, ఆ ఓంకారాన్ని సహాయంగా ఓంకార జపం ద్వారా మీరు ఈశ్వరునితో ఒక రకమైనటువంటి యోగాన్ని పొందడం అవసరం అవుతుంది. మీరు సూత్రాలు నేర్చుకోవడం వల్ల ఏమీ అవ్వదు. మీరు ఆ సూత్రాల యొక్క సారాంశం ఏంటంటే మీరు ఏదో ఒక సాధన చేయాలి. సాధన చేయడం అంటే ఇప్పుడు మీరు ఓంకార సాధనే తీసుకోండి. ఓంకార జపం చేయండి. ఓంకార జపం చేస్తే 108 సార్లు ఓంకారం చేశారంటే మనసు ఈశ్వరునిలో లయం అవుతుంది. ఆ విధంగా ఉండడమే. సూత్రాల నుంచి మనం అంతవరకే తెలుసుకోవాలి. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. యా. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఓకే, ఇంకొక క్వశ్చన్ అండి. చెప్పండి. ఇప్పుడు మామూలుగా మనము నిత్య పూజ అప్పుడు ప్రాణాయామం చేయండి అంటారు కదా. అంటే అక్కడ జనరల్ అంటే పద్ధతి ప్రకారం వాళ్ళంటే అక్కడ 108 అనులోమ విలోమాలు చెయ్యాలి అన్న. అంటే జనరల్ గా ముక్కుని ఇలా పట్టుకొని చేస్తారు. నిజానికి అవునండి. అలా కాదు. మీరు అవును. యోగా అనేది మీరు చెప్పే నిత్య పూజ దీనికి రెండిటికి నిజానికి అంత సంబంధం లేదు. ఎందుకంటే నిత్య పూజలో చేస్తారా లేదో నాకు తెలియదు కానీ కర్మ సిద్ధాంతము, నిత్య కర్మలు ఇది వైదిక పద్ధతి. యోగము ఒక ఇండిపెండెంట్ దర్శనం. ఓకే, మీరు వైదిక పద్ధతుల్లో కూడా ఉన్నాయి. ప్రాణాయామం ఉంది, ఉపాసన ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. మరి చేస్తారా అంటే చెయ్యాలి. చేస్తే ఫలితం ఉంటుంది. పుట్టినే ముక్కు మీద చెయ్యి ఇలా పెట్టుకొని ప్రాణాయామం చేశానంటే అది ప్రాణాయామం ఎందుకు అవుతుంది? ప్రాణాయామం చేయాలి. ధ్యానం అంటే జనరల్ గా ఎవరు చేయరు, చేసినా గానీ ఒకసారి చేస్తారేమో కానీ కానీ అక్కడ మరి ఈజ్ ఇట్ ద జనరల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ దట్ we had to perform anuloma viloma at least 108 times before starting puja. అలా చేస్తూ కూర్చుంటే టైం అయిపోతుంది కదండి. అవును, ఓకే. మీ అక్కడ ప్రాణాయామం అంటే వేరే మీనింగ్ ఉంది అంటారు. వేరే అంటే ఏదో అలా చేసేస్తున్నాం అంతే. ఇప్పుడు ఏది చేసినా మీరు స్పిరిట్ లో చేస్తారా ఒక రొటీన్ లో చేస్తారా అన్నది తేడా పడుతుంది. ఓకే. నాది ఇంకొక క్వశ్చన్ అండి, సారీ. చెప్పండి. ఇప్పుడు మనం మెడిటేషన్ చేస్తున్నప్పుడు నేను చాలాసార్లు ప్రయత్నించా కానీ రకరకాల ఆలోచనల వల్ల అది తీక్షణంగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతామండి. సో ఏ విధంగా మనం ఈ అడ్డంకులన్నిటినీ తొలగిపోయి మనం మెడిటేషన్ ఏ విధంగా చేయగలం, ఎట్లా చేయగలం? ఇప్పుడు మనకు ఆలోచనలు ఎందుకు వస్తాయి అని మీరు ప్రశ్న వేసుకోండి. ఆలోచనలు ఎందుకు వస్తాయి? మీకు ఆసక్తి ఉండడం వల్ల ఆలోచనలు వస్తాయి. ఆసక్తి అంటే లోకం మీద, విషయవాంఛల మీద ఆసక్తి ఉంటుంది. మనకి ఏవో కోరికలు ఉంటాయి, ఏవో విషయాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మికంగా వెళ్దాం అనుకుంటారో లౌకికమైనటువంటి విషయాల మీద నుంచి మనసుని మరలించి భగవంతుడి మీదే పెట్టాలి. అది చెయ్యగలిగితే ఆలోచనలు అనేవి రావు. ఎప్పుడైతే మనము మన లౌకిక విషయాలను మర్చిపోకుండా ఉంటామో, అంటే వాటి మీద ఆసక్తి వదలకుండా ఉంటాము, మనకేంటంటే లౌకిక విషయాల్ని మనం వదిలిపెట్టాం కానీ మన మనసు ప్రశాంతంగా ఉండాలని కోరుకుంటాం. ఆ రెండు పడవల మీద కాలు నడవదు.
మీరు ఒకటా భగవంతుడు ఉన్న పడవలో ఉండాలి, లేదా లోకానికి సంబంధించిన పడవలో అన్నా ఉండాలి. మీకేంటంటే లోకానికి సంబంధించిన పడవలో ఉంటే మనసు ప్రశాంతంగా ఉండదు. ఓకే. భగవంతుడు ఉన్న పడవలో ఉంటే ప్రపంచం ఉండదు మీకు. ప్రపంచంలో ఏమైనా అవ్వచ్చు. మీకు కొన్ని దొరకచ్చు, కొన్ని దొరక్కపోవచ్చు. కానీ మీరు వదిలేశారు ప్రపంచం గురించి ఆలోచన. మీకు అందుకనే మనసు ప్రశాంతం అవ్వాలంటే వైరాగ్యం ఉండాలి. వైరాగ్యం లేకుండా మనసును ప్రశాంతంగా చేయమంటే అవ్వదు. ఎందుకంటే కోరికలనేవి మిమ్మల్ని ఎప్పుడు బయటికి లాగుతూ ఉంటాయి. వైరాగ్యం లేకుండా మీ మెడిటేషన్ సాధ్యం అవ్వమంటే అవ్వదు. యమనియమాలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. వైరాగ్యం చాలా స్ట్రాంగ్‌గా ఉండాలి. వైరాగ్యం అంటే ఏంటి? ప్రపంచం మీద ఉన్న కోరికల్ని పక్కన పెట్టేసి, ప్రపంచం మీద ఆసక్తి కంప్లీట్‌గా వదిలేసి, భగవంతుడి మీద ఆసక్తి పెట్టుకుంటే మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఇదొక్కటే ఫార్ములా. ఇంకే ఫార్ములా లేదు. మీకు ఎప్పుడైతే దీన్ని బుద్ధ భగవానుడు ఏం చెప్పాడు? డిజైర్ ఇస్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ సఫరింగ్ అని చెప్పాడు. ఓకే. మీరు ఎప్పుడైతే ప్రపంచం మీద మనసును పెట్టుకుంటారో, మీరు ఎంత ధ్యానం చేసినా అది చిల్లు ఉన్న పడవ లాంటిది. మీరు ఏం చేసినా అది బాగుపడదు. ప్రపంచం మీద ఆసక్తిని వదిలిపెట్టి వైరాగ్యంతో భగవంతుడిని శరణు చొచ్చడమో లేదంటే ధ్యానం చేసుకోవడం ఏం చేసినా మీకు మనసు ఇమ్మీడియట్‌గా ప్రశాంతం అవుతుంది. మీకు భగవద్గీతలో కృష్ణుడు కూడా ఇదే చెప్పాడు. మీరు మనసు భగవంతుడి మీద పెట్టాలి అంటే ఒకవైపు మీరు ప్రపంచం మీద మనసు పెట్టుకొని మనసు ప్రశాంతంగా అవ్వమంటే అవ్వదు. అది ఎప్పటికీ అవ్వదు. అర్థమైందా? అర్థమైందండి. చాలా బాగా చెప్పారు. యాహ్! ఓకే. థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ. ఓకే. థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్. థ్యాంక్ యూ. వెరీ మచ్. క్లోజింగ్ ప్రేయర్తో క్లోజ్ చేస్తాం. ఓకే. ప్లీజ్ డూ ద క్లోజింగ్ ప్రేయర్. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం నమః శివాయ. ఓం తత్సత్. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. బాయ్. థ్యాంక్ యూ.